إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الرسل قلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے محدثین، مؤلفین، مصنفین، مفسرین، خطباء، واعظین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں سیرت النبی کا ایک اہم باب رکھا تھا کہ جس طرح تقوی کی بنیاد کے اوپر مسجد النبوی کی بنیاد صرف اور صرف للہیت اور تقوی تھی، اسی طرح بازار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی مغربی جانب بنا دیا، لیکن اس بازار کو بنانے کی بنیاد بھی تقوی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار کی جو ابتدائی حد و خال اور نقشے بیان کیے وہ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ٹیکس فری ہوگا، اس کی تجارت کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوگی۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں غلط العام اور غلط العوام ہیں، ان میں سے ایک بات بڑی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے تفصیلاً یہ حدیث رکھی، جو بندہ اس نیت پہ قرض لیتا ہے کہ میں واپس کروں گا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ گویا قرض لینے والا بنیادی طور پہ تو مجبور ہوتا ہے، لیکن نیت واپس لوٹانے کی ہے تو اللہ کی رحمت کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ صبح صبح کسی دکان پہ جائیں، یہ اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ اسلامی معیشت نہیں ہے۔ اسلامی معیشت اس سے فرق ہے، یہ ہو سکتا ہے برِ صغیر کا کلچر ہو، آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، یہ چیز مجھے نیک نیتی کی بنیاد پہ، اخوت کی بنیاد پہ، بھائی چارے کی بنیاد پہ، مدد کی بنیاد کے اوپر یار ادھار دے دو، یہ چیز مجھے ادھار دے دو۔ صبح صبح آپ کسی بھی دکاندار کے پاس جائیں، ہم پتہ نہیں کس خطے میں رہتے ہیں، کتنی کٹ جہتی کی بات ہے، وہ آگے سے کیا جواب میں کہتا ہے، یار تو پہلا گاہک ہے، بونی نہیں ہوئی، اور پہلا تو گاہک ہے، ابھی تک 1 روپیہ نہیں کمایا، تو پہلے ہی ادھار مانگنے آ گیا ہے، سارا دن میرے منہ پہ ادھار لگتا رہے گا، معاذ اللہ، بدفعلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بندے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، کسی گاہک کو ادھار چیز دیتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو اپنے بھائی کو ادھار چیز دیتا ہے، اللہ رب العزت ہر روز وہ ادھار چیز جتنی مالیت کی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال میں انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ لکھ دیتا ہے۔ میں اور آپ کس معاشرے میں ہیں جی، صبح صبح اس کو ادھار چیز نہ دینا، اس سے سارا دن میں معاذ اللہ تجارت میں نوسط پڑ جائے گی۔ اور پھر دکانوں کے اوپر یہ کون سا کلچر ہے، لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ یہ بیع کا ایک اصول ہے اسلامی تجارت میں کہ بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ جب بیع مکمل ہو جائے وہ مال واپس نہ لے، یہ اختیار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے، اسلامی معیشت یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی رحمت کی اور بے شمار حدیثیں ہیں، فضل کی، دعا کی ہے، جو خریدا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، جو بندوں کے اوپر نرمی کرتا ہے بیچنے کے اوپر، اور جو بندوں سے تقاضا کرنے کے اوپر نرمی کرتا ہے۔ مشہور حدیث سنی ہے نا، اگلے زمانوں میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا،
فرشتوں نے کہا کوئی نیکی ہے؟ کہا مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے ملازموں کو کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی کمزور نادار مفلس شخص دیکھو کہ وہ پیسے دینے کی سکت نہیں رکھتا، اس کو مہلت دیا کرو، اس کو مدت دیا کرو، اس کے اوپر سختی نہ کیا کرو، اس کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ تو فرشتوں نے کہا تیری اس عادت کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے، آج تجھے نرمی کا معاملہ پیش آئے گا، آج تجھے سہولت کا معاملہ پیش آئے گا، آج تیرا رب بھی اسی طرح تیرے ساتھ معاملہ کرے گا جس طرح تو دنیا میں مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا کرتا تھا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ صرف اتنی سی بات کے اوپر ہم کس معیشت کے اندر رہتے ہیں، ہم کس تجارت کے اندر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے امانت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی، چند ایک باتیں بیان کر کے میں ان بیوؤں کے بارے میں بھی ضرور کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں۔ ایک حدیث آج آپ نے اپنے گریبان کو ٹٹولنا، صرف ایک حدیث یاد کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یہ حدیث پہلے آپ نے سنی ہوئی ہے۔ آج آپ نے اس حدیث کے پیمانے کے اوپر اپنے آپ کو جانچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس بندے میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان میں سے جو عادت جتنی ہے اتنی موجود ہو وہ اس حساب سے منافق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ 100 نمبر لگا لیجئے اور اپنے آپ کو خود نمبر دیتے جائیے، میں 10% منافقت کی سٹیج پہ ہوں، 20% پہ ہوں، میرے اندر نفاق 30% ہے، 40 ہے، 50 ہے۔ آپ خود اپنا حساب کر لیجئے، اور آخرت کے تو سارے پرچے دنیا میں آؤٹ ہیں۔ یہ سلیبس آپ کو اگرچہ دیا گیا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس نتیجے کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، ان جوابوں کو مانتے رہیں گے، انشاءاللہ آخرت کے پرچے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات کہ جب وہ بات کرے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، ضرورت بھی نہیں، حاجت بھی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، آپ نے کسی سے بات کی، گپ شپ لگانے کا ارادہ کیا، اس نے آگے سے جھوٹے قصے کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ نمبر 1 بات جس کے اندر یہ عادت ہے اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے، آج ہی چھوڑنے کا عہد کرے۔ دوسری بات کہ جب وہ وعدہ کرے، جب بھی وعدہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات میں آ رہا ہوں، نہیں آئے گا، میں اتنے بجے ملوں گا، نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے وعدے بھی اس میں شامل ہیں۔ جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، فلاں وقت پیسے لٹا دوں گا، نہیں لٹائے گا، فلاں وقت یہ کام کر دوں گا، نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے۔ جب وعدہ کرے توڑ دے، وعدے کی اہمیت ہی نہیں، وعدہ ایسے ہے جیسے بس زبان کے چند الفاظ ہیں، یہ نہیں اہمیت کہ اسی زبان کے الفاظ کے ذریعے انسان اسلام جیسے عظیم مذہب میں آتا ہے، اسی زبان کے ذریعے بیٹیوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے طلاق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے نکاح جیسی، اور اسی زبان کے ذریعے اسلام کے اندر بے شمار عبادات، آپ کو پتہ ساری عبادات جو کلی ہیں، نماز، ذکر، سارے کا سارا اسی زبان سے ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ عہد کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کے اندر یہ عادات بد موجود ہیں 25% اس کے بھی نمبر ہیں، اس کے اندر 25% منافقت کی خصلت موجود ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جب اس کو کوئی امانت دی جائے، اس میں سے خیانت کر دے۔ امانت کی تشریحات گزشتہ خطبے میں رکھی ہے اور انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ امانت میں خیانت سے مراد چھوٹی سے چھوٹی خیانت بھی ہے۔ امانت اس بنیاد پہ دی گئی کسی بندے کی، یہ بندے کا اختیار ہے، میں تجھے امانت رکھتا ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک امانت کی یہ قسم ہے تو نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا، لیکن اس میں بھی خیانت کر گیا۔ مال واپس کرنے کی باری آئی، لیا جتنا تھا اس میں سے کچھ کمی کر کے واپس کر دی، باقی معاف کروا لیا۔ اگر بندہ اگلا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی امانت دی گئی، جب بھی کوئی بات، یہ بات بھی یاد رکھے امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، یہ بات میری امانت رکھ لینا اور آپ ابھی نکلے نہیں، اس نے فوری کی فوری خیانت کر دی، آپ کی بات آؤٹ کر دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو جس کے اندر یہ خصلت موجود ہے وہ 25% نمبر اس کے بھی ہیں۔ اور اگر آخری جو منافقت کی اور نفاق کی نشانی بندوں میں ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑائی کرے، لڑائی کا ہو جانا، اختلاف کا پیدا ہو جانا، یہ مسلمانوں کے مابین بھی چمبے کی بات نہیں، انسانی فطرت ہے، انسانی طبائیں ہیں۔ آپ کو فلاں کی بات نہیں پسند آئی، اس کو آپ کی نہیں پسند آئی، آپ جھگڑ پڑے، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے ان کی صلح کرا دی جائے، ان کا جھگڑا ختم کر دیا جائے۔ لیکن نفاق کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے،
झगड़ा वली उल्लाह का भी आपस में हो सकता है, औलिया अल्लाह का भी आपस में हो सकता है, सहाबा का हुआ, हो सकता है। लेकिन जो निफाक की निशानी है वो क्या है? झगड़ा शुरू नहीं हुआ, अभी झगड़ा शुरू हुआ है, इसको इतना गुस्सा आ गया है कि ये बढ़ चढ़ के फरीके मुहालफ को गालियां देना शुरू कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब भी झगड़े गालियां निकाले। जब इंसान इस नेचर का हो तो वो जान ले उसके अंदर ये हसलत 25% मौजूद है निफाक की। इसका नुकसान अलग है कि गाली निकालने के बाद सुलह का इम्कान कम से कम हो जाता है, इसलिए ये निफाक की निशानी है। हाँ, आप एक दूसरे से लड़ पड़े, आप एक दूसरे को गाली के बगैर जो मर्जी कह ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये तबीयतें रखी हैं इंसान की, जब आग से कोई दूसरा फरीके मुहालफ माजरत कर ले, अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों के दिलों में इतनी मोहब्बत नरमी पैदा की है, फौरन दिल पसीज जाता है। जितनी मर्जी पुरानी लड़ाई हो, हमने देखा 3-3, 4-4 साल से कुछ लोग आपस में नहीं बोलते होते, जब उनकी सुलह कराई जाती है तो वो बाद में कहते हैं यार हमें पता ही नहीं हम 3 साल क्यों नहीं बोले, दिल से बात ही खत्म हो गई, लड़ाई खत्म हो गई। हाँ, अगर तूने गाली, बदजुबानी और बद अखलाकी और गंदे अल्फाज बोले होंगे, फिर नफरतों की बीज बोए जाएंगे और फिर नफरतें बढ़ जाएंगी और फिर मुश्किल होता है कुछ सुलह करवाना। लेकिन ये वो 4 बातें हैं, आज आपने अपना जायजा लेना। इस हदीस, ये हदीस मुश्किल है, ये 4 बातें जिस बंदे में चारों मौजूद हैं वो समझ ले, आज ही तौबा करे, उसके अंदर 100% निफाक की बात मौजूद है और उसके अंदर 100% निफाक की निशानियां मौजूद हैं। जिसके अंदर 1 है उसके अंदर 25% है, जिसमें 2 है 50% है, और 1 में से भी मुहद्दिसीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको समझाने में। उस 1 हसलत में से भी अगर 50% तेरे अंदर मौजूद है, यानी कभी होता है कभी नहीं, तो भी अपने आप को नंबर दे और इस हदीस के मुताबिक अपने आप को जांच ले, पहचान ले। इस्लामी mayishat इन असूलों के ऊपर, इन अतवार और इन बुनियादों के ऊपर खड़ी है जो हमारे से मुताल्लिक बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कह नहीं दिया जब वादा करे तो खिलाफ करे। ये mayishat का बाब भी है और मुआशरत का बाब भी है, और जो अमानत है वो खालिस्तन mayishat का बाब है कि जब अमानत दी जाए तो खयानत न करे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के असूल मुसलमानों को बाजार कायम करने के बाद समझा रहे हैं, और अल्लाह ने भी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिह। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह ताला किन से मुखातब है? रसूलों से, जो कायनात के अंदर सबसे आला अरफा हस्ती हैं, जिनके तकवे के ऊपर कोई इतराज हो, जाहल ही होगा जो कर सकता है, कोई शक व शुबे से बालातर ये हस्ती हैं कि जिनके सरों के ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत के ताज रखे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी हुक्म दे रहा है, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए मेरे रसूलो, सबसे पहला काम जो अपनी जिंदगी में जारी और सारी करना है वो ये है कि रिज़्क़े हलाल को कमाओ और उसके बाद नेकी का कोई अमल करो। मेरे भाइयों, ये आयत बड़ी अजीम है, ये आयत बड़ी अजमत वाली है, और इसी आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मफहूम के साथ आम दुनिया के लोगों के लिए भी नाजिल किया है। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यिबा। बात खत्म, बात खत्म। रसूलों के ऊपर अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया, तबलीग दीन से पहले, नेक अमल से पहले हलाल रोजी कमाओ, और इंसानों के ऊपर भी यह फर्ज किया कि तुमने कोई भी नेक अमल करने से पहले क्या करना है? हलाल रोजी कमानी है। ये नहीं कि लोगों को चक्कर देखे हाजी साहब खाना कावा के चक्कर काटने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ खंजीर ही हराम है। ये अजीब बात है, हमारे मुआशरे में खंजीर हराम है जी, शराब हराम है जी, सूद को भी कुछ लोग अल्लाह का शुक्र है हराम समझते हैं, हराम है जी, ये नहीं खाना। हराम पैसों से खरीदा गया बकरा भी हराम है, हराम पैसों से खरीदी गई मुर्गी भी हराम है। ये किसने आपको मुगालता डाल दिया कि सिर्फ खंजीर ही हराम है, शराब ही हराम है? हराम पैसा अगर कमा लिया है तो उससे खरीदी गई हलाल मुर्गी भी हराम ही है, हलाल बकरा भी हराम ही है। आज हम mayishat का ये बाब भूल गए हैं। ये mayishat की बुनियाद है। इंसान सिर्फ और सिर्फ हलाल रोजी के पीछे भागे, क्योंकि ये तकदीर का बाब है मेरे भाइयों, तकदीर का बाब है। यानी हराम कमाने वाला बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर का मुनकर होता है। क्यों? वो ये समझता है अगर मैं हराम नहीं कमाऊंगा मुझे रोजी
नहीं मिलेगी। ये बात समझने की जरूरत है। जो रिज़्क की कमाई है ये बाब भी तकदीर का बाब है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह के ऊपर ऐसा तवक्कल करो जैसे परिंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तवक्कल करते हैं, अल्लाहु अकबर, कई मर्तबा ये हदीस पढ़ता हूं ना तो नदामत और शर्म के साथ सर झुक जाता है। इंसान अशरफुल मखलूकात, फरिश्तों से भी आला अल्लाह ने बना दिया तहलीक के बाब के अंदर। शर्म लेकिन इंसान को नहीं आई। अल्लाह ताला इंसान को समझाने के लिए मिसाल किसकी दे रहा है? दरिंदों की, चरिंदों की और परिंदों की। अशरफुल मखलूकात है, लेकिन मिसाल अल्लाह परिंदों की दे रहा है। अगर तुम्हारे दिल में उतना भी तवक्कल हो जितना परिंदों के अंदर होता है तो तुम सुबह घर से निकलो। देखो परिंदे सुबह घर से निकलते हैं, वापस घोंसलों में आते हैं। कभी कोई परिंदा खाली पेट देखा है? कोई परिंदा खाली पेट अपने घोंसले में वापस नहीं आता। अगर तुम ऐसा ही तवक्कल करना शुरू करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रिज़्क देना शुरू कर देंगे जैसे परिंदों को देते हैं। गोया ये बाब तकदीर का बाब है। हराम कमाने वाला सबसे पहला अपना ये अकीदा बनाता है ये मेरा इंटेलेक्ट है, ये मेरी साजिश है, ये मेरी चालाकी है, ये मेरी होशियारी है जिसकी वजह से मैं रिज़्क कमा रहा हूं। बदबख्त आदमी, ये तो तकदीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान की तहलीक से अरब हरब साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, किताबत तकदीर के दिन जो लफ्ज तेरी किस्मत में लिख दिया था, इतने बज के इतने मिनट पे फलां इब्ने फलां को 10 रुपए मिलेंगे, ये तकदीर का बाब है। तूने उसको हराम करके कमाने तेरी मर्जी है, तूने उसको हलाल करके कमाने तेरी मर्जी है। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुहद्दिसीन से साबित है, रसूलुल्लाह की और कुरान की आयतों से भी साबित है, और हज़रत अली ने इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे भाइयों, हराम रोज़ी, अल्लाह की कसम इतनी बड़ी वईद है, ये इस्लामी mayishat की बुनियाद है। जो हराम रोज़ी नहीं छोड़ता, बात सख्त है, लेकिन याद रखिए उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। और ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आगे आएगी बात, मौका मिला तो आपके सामने रखेंगे। हजरत अली ने एक मर्तबा नमाज का इरादा किया, नमाज पढ़ने दाखिल हुए, एक शख्स को अपने घोड़े की जीन की रखवाली के लिए खड़ा किया कि मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, यार उतनी देर खड़ा रह जाए। अब उस बंदे के जहन में ख्याल आया ये मैं किस वजह से इसकी चौकीदारी करूं, ना उजरत तय हुई ना मुआवजा तय हुआ, जो भी उसके जहन में ख्याल आया। हजरत अली बाहर आए, क्या देखा जीन भी गायब है। और नमाज पढ़ने के बाद हजरत अली खुद बयान करते हैं मेरा इरादा था कि मैं इस शख्स को इस हिफाजत के इवज मेरी जेब में 3 दिरहम मौजूद हैं, वो अता करूंगा और इसको इसका मुआवजा दे दूंगा। बाहर निकले, जीन भी गायब है और बंदा भी गायब। कुछ देर बाद क्या देखते हैं, बाजार में पहुंचते हैं, आप ही की जीन लटकी हुई है। हजरत अली कहते हैं ये क्या माजरा है? कहा अभी एक शख्स आया था 3 दिरहम में बेच गया है। मेरे भाइयों, तकदीर का इससे बड़ा बाब समझाने के लिए क्या हो सकता है? उसके मुकद्दर और किस्मत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिरहम लिखे थे, उसने अपनी मर्जी से उसको हराम कर दिया। अगर इंतजार कर लेता तो बायन उसी वक्त हजरत अली उसको 3 दिरहम दे देते। आपको किसी ने मुगालता डाला हुआ है कि अगर मैं ये साजिश, ये चालाकी, ये प्लानिंग, ये फ्रॉड, ये धोखा नहीं करूंगा मुझे 10,000 नहीं मिलेगा। अल्लाह की कसम मिलेगा, मिलेगा। अल्लाह ने लिख दिया जो है वो मिलेगा। तेरी मर्जी है हलाल करके खा ले या हराम करके खा ले, ये इंसान की अपनी मर्जी होती है। और मेरे भाइयों, ये हलाल क्यों खाना है? एक तो रसूलों को मुझे बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ अहकामात नबियों के बारे में भी ऐसे नाजिल किए, इंसान हैरानो शशदर रह जाता है। वैसे तो इंसान ये सोचता है ना कि नबियों की जो जिंदगी है वो बड़ी कीमती होती है, उनका वक्त बड़ा कीमती होता है, और होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक तो हलाल रोजी कमाने के एतबार से, और दूसरी वो जो हदीस है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरियां ना चराई हो। देखें, अल्लाह ताला ने हर नबी से बकरियां चरवाई, किस लिए? मामला फहमी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहते हैं, एक तो आपको और मुझे सबक दिलाना भी मकसूद है कि अगर कायनात की सबसे आला अरफा हस्तियां जिनका वक्त सबसे ज्यादा कीमती है वो बकरियां चरा सकती हैं, तुझे भी मेहनत मजदूरी करने में कोई शर्म, कोई आर, कोई बात नहीं होना चाहिए। दूसरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों की ये ट्रेनिंग करता है कि जानवरों के साथ भी
किस तरह मामला करना है, तो फिर इंसान को यह भी समझ आ जाती है इंसानों के साथ मामला कैसे करना है। ये एक अलग लंबा चौड़ा तफसीली बाब है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं और आप शॉर्ट हराम रोजी का एक कमाने की एक जो इंटेंशन होती है ना, बुनियादी तौर पे होती है शॉर्टकट, कि मैं बड़ी जल्दी कमा लूं। अंबिया तो बकरियां चरा के मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, तेरा टाइम उनसे भी ज्यादा कीमती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कह दिया, जो हलाल रिज़्क कमाने वाला ताजर है, ताजर सिर्फ ताजर है। ये कोई आलम दीन की बात नहीं है। ठीक है, इल्म की बड़ी फजीलत है, एक आलम कई आबदों से बेहतर होता है, लेकिन यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आलम का जिक्र किया, यहां पे कहा एक ताजर, एक ईमानदार ताजर कल क़यामत के दिन अंबिया शुहदा के साथ होगा। किस वजह से? इसका मतलब है ये बाप बड़ा खतरनाक है। इंसान हराम में हामहा पड़ जाता है, और हामहा के मुगालते इश्कालात, फलां आलम ने ये फतवा दिया, ये बैठ ठीक है, कबल इसके कि मुस्तरफ आऊं, आपको ये बात भी बयान करना चाहता हूं जो बात पहले कही है कि हराम कमाने वाले को पहले हलाल कमाना है, फिर इबादत करनी है, पहले उससे तौबा करनी है, फिर नेकी के रास्ते के ऊपर चलना है। आप खुद बताइए ईमानदारी से, एक आम फहम कॉमन सेंस की बात करता हूं। एक बंदे का कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया, वो किस तरह साफ होगा? साबुन से, सरफ से साफ होगा। अगर कोई बेवकूफ उठे और पेशाब और पखाने से उसको साफ करना शुरू करे, वो साफ होगा कि मजीद गंदा होगा? कभी साफ नहीं हो सकता। पेशाब के साथ धोने से कपड़ा पाक हो सकता? गंदगी और गलाजत से धोने से कपड़ा साफ हो सकता है? नहीं हो सकता। यही मिसाल हराम रोजी की है। तू अपने गुनाहों को पाक साफ करना चाहता है, तू मस्जिद बनाना चाहता है, तू हज करना चाहता है, उमरा करना चाहता है, पहले हराम की तौबा तो कर। तू हराम रिज़्क को इस काम में लगाना चाहता है कि वो तेरी सारी हराम कमाई को पाक कर दे, नहीं हो सकती। पहले तौबा करनी पड़ेगी। तौबा कर, फिर उसके बाद थोड़ा भी देगा, अल्लाह एक खजूर को भी चाहेगा ओहद पहाड़ बना देगा। अल्लाह की मर्जी है, हदीस है सही। और अगर तू थोड़े से भी अपने माल को पाक करना चाहेगा, अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन अगर तू सूद के ऊपर खड़ा है, सूद नहीं छोड़ रहा, मस्जिद बना रहा है, सूद नहीं छोड़ रहा, दीन के काम कर रहा है, सूद नहीं छोड़ रहा, हज कर रहा है, और ये समझता है ये पैसा मेरे ये गुनाहों को माफ करवा रहा है, नहीं करवा रहा। और इसकी बात, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कोई बात भी किसी की दुनिया में हुज्जत नहीं है। हुज्जत सिर्फ एक है, वो वही इलाही है। और वही इलाही की दो किस्में हैं, या अल्लाह का कलाम है या रसूलुल्लाह का फरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा खाना काबा के अंदर खड़ा है। कहां खड़ा है? खाना काबा के अंदर खड़ा है। किस हालत में खड़ा है? हालत इहराम में खड़ा है। क्या कह रहा है? कह रहा है या रब या रब या रब। ये जितनी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान की है ना, इन सब के अलग अलग फजाइल हैं। हालत इहराम में की जाने वाली दुआ अलग है, खाना काबा में की जाने वाली दुआ के फजाइल अलग हैं, मुसाफिर की दुआ के फजाइल अलग हैं। बाल परगंदा है, बाल उजड़ चुके हैं, खाना काबा के अंदर खड़ा, ये सारी जो बातें हैं, ये जो तीन बातें रसूलुल्लाह ने पहले बयान की, ये तीनों दुआ की कबूलियत के असबाब में से है। मुसाफिर हो, दुआ कबूल होती है। हालत इहराम में हो, दुआ कबूल होती है। खाना काबा में हो, दुआ कबूल होती है। फिर चौथी बात क्या की? या रब कह के पुकारा। अल्लाह अकबर। ये या रब जो नाम है ना, या रब, ये अल्लाह का जो नाम है, जब इस नाम से पुकारा जाता है, ये बात भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात बड़ी समझने की जरूरत है। जब इस नाम से पुकारा जाता है तो रब फिर ये नहीं देखता पुकारने वाला मुस्लिम भी है, पुकारने वाला काफिर है। कोई अल्लाह ताला इस चीज की भी तमीज नहीं करता कि या रब कह के जब पुकारा जा रहा है तो क्या पुकार और निदा देने वाला सिर्फ मुसलमान है तो अल्लाह ने सुननी है? नहीं, ये अल्लाह का एक ऐसा सिफाती नाम है मखलूक में से, जो कोई इस नाम के साथ रब को पुकारता है, रब उसकी दुआ को कबूल करता है। और ये बात भी अपनी तरफ से नहीं है, कुरान पाक की आयात भी हैं। ये एक अलग मौजू है, लेकिन सिर्फ एक मिसाल देके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। शैतान ने भी, इबलीस ने भी जब नाफरमानी की थी और अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी, तो अल्लाह को रब कह के पुकारा था, ए रब फिर मुझे एक वक्त मुकर्रर तक के लिए मोहलत दे दे। अगर इबलीस भी या रब कह के पुकारता है, अल्लाह उसकी भी सुन लेता है। ये बंदा खाना काबा के अंदर खड़ा होकर या रब कह रहा है,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسی سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے، اس کی دعا کیسے سنی جائے، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا جو لباس ہے وہ بھی حرام کا، اس کی دعا کو اللہ رب العزت کبھی نہیں سنے گا۔ یہ حرام کی اتنی سخت وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 10 درہم کا ایک لباس بندے نے پہنا ہے، اس کے اندر 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے، اس کی عبادات نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ معاف فرمائے، نفلی ہوں یا فرضی ہوں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کی عبادات کی، تو وہ گوشت پوشت جو پورے کا پورا حرام سے پلا ہو اس کی عبادات قبول ہوں گی، ہاں ایک کی ہوں گی، وہی جو اصول شرعی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ والدین نے جیسا رزق دیا ٹھیک ہے میرے علم میں نہیں تھا، میں ارادہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی حرام نہیں کماؤں گا، اسی وقت معاف ہے، اسی وقت بخش دیا جائے گا، اسی وقت نیا کھاتا نیا اکاؤنٹ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بندہ سمجھتا میں حرام بھی کمائی جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کری جا رہا ہوں، قبول ہوں گی نہیں، آج ارادہ کیجئے، ایک تو جن جن لوگوں کے مال دینے ہیں ایک تو ارادہ اور نیت کیجئے ان کے واپس کرنے ہیں، پھر دوسرا ارادہ یہ کیجئے اللہ اگر کاروبار کے اندر رتی برابر بھی حرام کا کوئی عنصر شامل، آج سے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ جو بندے چھوڑنے کا ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ، ایک تو تقدیر کا باب ہے آپ کے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور میرے بھائیوں بیوع کے حوالے سے یہ اگرچہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن سیرت کے اندر ہم ہر موضوع کو سیرت سے ریلیٹ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جتنا جتنا سیرت کے اندر وہ بیان ہوتا چلا جائے اس کو اتنا اتنا بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بازار قائم کیا تو وہاں پہ چند رہنما اصول بھی بتا دیے۔ آپ بازار گئے، آپ نے ایک جنس کو دیکھا، ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کیا تو نے، اوپر خشک پڑی ہے، لوگ تو خشک دیکھ کے خرید لیں گے، نیچے سے گیلی ہے گندم، تو یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندم گیلی ہو گئی تھی، میں نے اوپر خشک ڈال دی تاکہ میری بھی بک جائے، ابھی اسلامی معیشت کے اصول طے ہو رہے ہیں، اس کو ابھی علم نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک رہنما اصول دیا، من غشنا فلیس منا۔ میرے بھائی میرے ساتھی، ہم مسلمان ہیں، یہ بازار یہودیوں کا کافروں کا بازار نہیں ہے، یہاں پہ جو ملاوٹ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلامی معیشت کا یہ اصول ہے کہ بیع کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے ہی پھر آپ کو پتہ محدثین نے وہ تمام حدیثیں جمع کی ہیں کہ جن کے اندر جو بیوع حرام ہے اس کا ذکر کیا، ان میں سے جتنے کا موقع ملے گا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیع یہ ہوتی ہے جو دھوکے اور غرر کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، وہ بیع کیا ہے؟ آج کل اس کی جو مثالیں ہیں بڑی عام ہیں، آپ نے سنا ہوگا بند کارٹن۔ بند کارٹن یہ ہوتا ہے کہ امپورٹڈ مال آیا ہے جس کو چور بازار لاہور میں کہتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، جو کاروباری حضرات ہیں سب جانتے ہیں۔ آپ نے بند کارٹون خریدنا ہے، 200-250 روپے کلو ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو نکل آئے آپ کی قسمت۔ اس بیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ بیع جس کے اندر دھوکہ اور غرر ہو اور خریدنے والے کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی سپیسیفیکیشن معلوم نہ ہو۔ حدیث کے الفاظ مشکل ہیں اس لیے آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بندہ بازار گیا ہے، وہ ایک ایسا کپڑا خریدنا چاہتا ہے، وہ چیک کرنا چاہتا ہے میں اس کپڑے کو چیک کروں، مالک کہتا ہے نہ صرف دیکھ لے دور سے، پسند آتا ہے تو تیرا، اگر ٹچ کیا تیرا۔ اس کے اندر دھوکہ اور غرر موجود ہے، یعنی خریدار کو اچھی طرح جو چیز خریدنی ہے اس کو چیک نہ کرنے دیا جائے۔ اگر یہ حرام ہے تو بتائیے بند کارٹن جائز ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں آج کل جوا چل رہا ہے، بند کارٹن کی آج کل تجارت ہو رہی ہے، اور لوگ فون کر کہتے ہیں علامہ صاحب میں نے خریدا تھا، ایک ہی خریدا 10,000 کا تو 20,000 کی مشین نکل آئی، اور سمجھتے ہیں یہ حلال ہے۔ یہ حرام ہے، 100% حرام ہے۔ ایسی ہر بیع جس کے اندر آپ کو جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کی اسپیسیفکیشن چیک کرنے کی اجازت نہیں، وہ ساری بیوع آپ خود اب اندازہ کر لیں، ایک کلیہ بیان کر رہا ہوں، وہ ساری کی ساری بیوع حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کچھ لوگ اس بات کو، اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل میں خریدی گئی اشیاء مضمون ہیں وہ بھی حرام ہے، وہ حرام نہیں ہے، ان کی اسپیسیفکیشن طے ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک
ताजर के पास गए, आपने कहा मुझे इतनी बुनाई वाला इस रंग का इस क्वालिटी का कपड़ा दे दो। वो कहता पैसे दे, मैं तुझे दे दूंगा। आप पैसे देते हैं, वो कपड़ा आपको 1 महीने बाद या बाहर से मंगवा के ला देता है। ये 100% जायज है, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस, इसमें उसकी तमाम की तमाम हदोहाल नुमाए हैं। जब हदोहाल वादे और धोखा और गरर ना हो, यही बै असल बै है तिजारत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम जाया करते थे तो लोगों से यही पैसे लेके जाते थे कि फलां कपड़ा तुझे ला दूंगा, फलां कपड़ा। इसको कहते हैं मजमून। मजमून से मुराद जमानत शुदा, गारंटीड। गारंटीड से मुराद ये होती है आपने किसी को पैसे दिए और आप उसके साथ ये मुआहदा कर रहे हैं, इन पैसों के एवज मुझे फलां माल इस स्पेसिफिकेशन का मिल जाएगा, ये बै जायज है। और इसी बै के ऊपर आजकल जो कॉलोनीज बनती हैं, जितनी भी कॉलोनीज बनती हैं, अगर उनमें से गारंटीड मजमून कॉलोनियां हैं, यानी जमानत शुदा है। मिसाल दे रहा हूं, आप डिफेंस जाते हैं या वलेंशिया या एनएफसी है या किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वो अपने प्लॉट लॉन्च करते हैं और आपको उसकी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि इसके अंदर बिजली भी होगी, पानी भी होगा, सीवर भी होगा, इसकी रोड का जो मयार होगा, ये होगा, ये होगा, तमाम बातें तय हैं, गारंटीड हैं, तो ये भी जायज है। आपने ये जो बात फतवे सुने और पढ़े हैं कि ये ब्यू हराम है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जहां पे गारंटीड हो, जहां पे मजमून हो, जहां पे जमानत मौजूद हो, वो ब्यू हलाल होती हैं। और एक और बै जिसके बारे में लोगों के जहन में बहुत से शिकालात हैं, वो ये बोली। बोली की बै आप समझते हैं सब। बोली क्या है? 2 बंदे जाएं, 10 बंदे जाएं, 5 बंदे जाएं, ये इस्लामी मईशत के असूल रसूलुल्लाह ने तय किए हैं, मौलवियों ने नहीं किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तो बोली इस बुनियाद पे लगाई जा रही है कि कीमत ख्वामहा बढ़ जाए या कीमत ख्वामहा कम हो जाए, सिर्फ बढ़ने की बात नहीं है। 4-5 बंदों ने ताद किया कि बोली में हम भी बैठेंगे, अगले बंदे को इससे ऊपर देंगे ही नहीं। इसको कहते हैं बोली के अंदर इस तरह का इश्तराक करना कि अगले को उसकी असल कीमत से भी कम के ऊपर मजबूर किया जाए, यह भी हराम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर 5-10 बंदे, उनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो बोली इसलिए बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नफा और खरीदार का नुकसान हो जाए, यह भी हराम है। लेकिन क्या मुजर्रद बोली हराम है? हरगिज हराम नहीं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर, एक साथी आए थे, उनसे ताउन करने के लिए 2 साहबा को, फलां फलां कोई है जो इसको सदका करे। 2 साहबा ने 2 चीजें सदका की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बोली लगवाई कि कौन है जो इसको खरीदता है। एक ने 1 दिरहम का, दूसरे ने 2 दिरहम का। रसूलुल्लाह ने 2 दिरहम वाले को देकर ये चीजें उस बंदे को 2 दिरहम अनायत कर दिए। गोया बोली अगर इस नीयत के ऊपर हो कि बिला वजह कीमत ना चढ़ाई जाए, यानी कुछ फेक बोली के अंदर ना कुछ लोग जैली बैठे होते हैं जो सिर्फ इसलिए बोलते हैं, उनका खरीदारी यानी खरीदारी की नीयत नहीं है, और बोली लगा देने वाला ये बंदा हराम काम कर रहा है। और वो 5-10 बंदे बोली हो रही है, नीलामी हो रही है, इस नीयत से गए हैं कि हम छठे को भी नहीं अंदर दाखिल होने देंगे, हम कम कीमत पे खरीद लेंगे, ये भी जायज नहीं है। जायज क्या? ओपन। हाँ, खरीदारी की नीयत है, एक बंदे को जरूरत है असली, वो चाहे महंगी खरीद ले, और अगर उस बंदे की नहीं बिक रही, अगर किसी को जरूरत नहीं है, उसकी कीमत कम लग गई, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।